It's an all-out BJP versus DMK war playing out in poll-bound Tamil Nadu. Modi minister has now lashed out at Udayanidhi Stalin and Chief Minister Stalin, accusing them of resorting to separatist comments. Murugan, Union Minister, has said that Stalin wants a separate country, that he's against Tamil and Sanatan. This comes after, in fact, Chief Minister Stalin had lashed out at the BJP, referring to them as fascist, had spoken about this being an Aryan versus Dravidian fight. That's led to this sharp comment from Union Minister Murugan. At the same time, Udayanidhi Stalin also has lashed out to the central government, talking of imposition of Hindi, talking of the BJP being a fascist force. In Tamil Nadu, the Udayanidhi Stalin and the Stalin family always talk about the separate nation, separate country, separate state, and language. They always talk about the language. See, our Honorable Prime Minister gives respect and honor to the Tamil language, Tamil pride, Tamil culture, Tirukural. So our Honorable Prime Minister is conducting the Kasi Tamil Sangamam and our Bharatiyar chair in the Banaras Hindu University. And wherever our Honorable Prime Minister goes and our Honorable Prime Minister speak about the Tamil literature, that is Tirukural, and more than 35 languages Tirukural is translated in the foreign languages. But in Tamil people, Tamil Nadu, the DMK failure, the government and the DMK people always they speak not they tells we are the safeguard for the Tamil, but they didn't do nothing. Let's get your details of what Tamil Nadu Deputy Chief Minister Udayanidhi Stalin actually said while lashing out at the Modi government. He accused the centre of grave mismanagement and corruption in its handling of the COVID pandemic. Udayanidhi further alleged that while Prime Minister Modi confined himself to ceremonial TV appearances, it was in fact Chief Minister Stalin who had stepped out and helped people. Not just that, Udayanidhi is also alleged there is a bid to impose Hindi in Tamil Nadu. Let's get you some of the details of exactly what Udayanidhi Stalin has said. இப்படிப்பட்ட அடிமைகளும் பாசிஸ்டுகளும் மீண்டும் கூட்டணி சேர்ந்திருக்கிறாங்க. ஒன்னா வந்தாங்கன்னா மீண்டும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள மும்மொழி கொள்கையை திணிப்பாங்க, நிதி உரிமையை அதிகமா பறிப்பாங்க. ஆகவே இதையெல்லாம் தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இருக்கு. அதை விட ஒவ்வொரு கழக உடன்பிறப்புகள் நமக்கும் இருக்கு. கருப்பு சிவப்பு வேஷ்டி கட்டின கடைசி கலைஞருடைய உடன்பிறப்புகள் நம்ம அத்தனை பேருக்கும் இந்த பொறுப்பு இருக்கு. இந்த திணிப்பு இல்லை, எந்த திணிப்பும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துட்டு போயிருக்கிறார். இனி அடிக்கடி இந்த பக்கம் பிரதமர் மோடி அவர்களை எதிர்பார்க்கலாம். தேர்தல் சீசன் வந்துட்டா போதும், தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பல வெரைட்டியில அவர் வடைகளை சொல்றது வழக்கம்தான். இந்த முறை வந்தார், வழக்கமான பழைய வடைகளை தான் சுட்டுட்டு போயிருக்கார். அந்த மாவும் புளிச்சு போச்சு. அதை கேட்டு கேட்டு தமிழ்நாட்டு மக்கள் காதும் புளிச்சு போச்சு. பிரதமர் வராருன்னு சொன்னதும் சில கேள்விகளை நான் கேட்டிருந்தேன், எழுப்பியிருந்தேன். அது வருவதற்கு முதல் நாளே அந்த கேள்வி நான் எழுப்பியிருந்தேன். நீங்க எல்லாரும் அந்த ஊடகங்கள் அதெல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, படிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன். தமிழ்நாட்டுக்கு தர வேண்டிய 3548 கோடி ரூபாய் கல்வி நிதி எப்ப வரும்? தொகுதி மறுவரையில தமிழ்நாட்டின் தொகுதி அளவு குறைக்கப்படாத இந்த உறுதிமொழி உங்க வாயிலிருந்து எப்ப வரும்? பாஜகவின் முகவர் போல செயல்படுகிற ஆளுநருடைய அராஜகம் எப்ப முடிவுக்கு வரும்? கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் நினைவிருக்கா? உங்களுக்கு ஒரு தொகுதி கூட கிடைக்கவில்லை. தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்க எத்தனை முறை வந்து பிரச்சாரம் பண்ணீங்க? அதுக்கு பரிசா முழுமையான தோல்வியை தமிழ்நாட்டு மக்கள் உங்களுக்கு பரிசா கொடுத்தது மறந்து போச்சா? உங்க பக்கத்துல ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருந்தார, அவர் என்ன வெறும் பழனிசாமின்னு நினைச்சிட்டீங்களா? சாதா பழனிசாமி அல்ல,
தி கிரேட் 10 தோல்வி பழனிசாமி. 2019 இருந்து எல்லா தேர்தலையும் தோல்வியை தவிர எதுவும் காணாத மாவீரர். இப்படி ஒரு ஃபெயிலியர் கும்பல சேர்ந்து கொள்கையால இணைந்திருக்கக்கூடிய திமுக கூட்டணி வீழ்த்த போறாங்களாம். தமிழ்நாட்டை என்டிஏவை வளர்க்க போறாங்களாம். என்டிஏ அரசு வரப்போகுதான், வளர்க்க பாடுபட போகுதான். இனி எப்பொழுதும் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி தமிழகத்தில் வராது. இந்த தேர்தலோட இறுதி தேர்தல் திமுக கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி 2021 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் போது திமுக அறிவிக்கப்பட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் 1/4 பங்கு தேர்தல் அறிக்கை கூட நிறைவேற்றப்படவில்லை. எல்லா தரப்பு மக்களும் போராட்டத்தில் இறங்கிவிட்டார்கள். டாக்டர் ஒரு பக்கம் போராட்டம், சத்துணவு ஒரு பக்கம் போராட்டம். இன்று தமிழகம் முழுவதும் போராட்ட களம் மாறிட்டது. எங்க பார்த்தாலும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள். அந்த அளவுக்கு மக்களுடைய வெறுப்பை சம்பாதித்த அரசு திமுக அரசு. அதனால் இந்த தேர்தலோடு மக்கள் திமுகவுக்கு விடை கொடுத்து விடுவார்.